لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا تقربا إلا الله أو في ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي لا مقصود إلا الله. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق عن الله عليها نموت إن شاء الله معنا من الآمنين. جزانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مما هو أهله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول أجمعين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكرم عظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل وأثير ما قرأ من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسنة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها ونخصصا ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخ ولأجله ونخصصا لأهل القبور وبهجج العلم من باب Sudirman Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma azza rahmatan maghfiratan li ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillah hantaran tawasul dan hantaran doa telah kita laksanakan semoga menjadikan sebuah keberkahan bagi kita semuanya wabil khusus untuk kedua orang tua dan guru-guru kita Ayah bunda yang saya hormati, mohon maaf ini suaranya tidak bisa bersih di saya ini karena kebetulan saya berada di Subang
di satu tempat khusus, dan kami sedang nengok anak kami di pondok, sehingga tidak bisa jual suara, tidak bisa berdiri di sini. Dan untuk selanjutnya dengan segala hormat Ibunda Imro'ati Sholihah untuk memimpin membaca surat Al-Waqiah. Dengan segala hormat Qari'ah kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Win, Mas Rizal, Bunda Wiwi atas waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah hafizatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassah wa kanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashama wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum muhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi dhayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqdu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara muruban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinshil 'azim
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من يقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibin adh-dhalin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim shadaqallahul azim. Saya kembalikan Pak Win, silahkan pimpin doanya Pak. Baik, makasih Bunda. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang telah kita bacakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ayah Bunda, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulina ajmain ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil waqi'ah وأسرارها وأن تيسر لنا رزقنا كما يسرته لكثير من خلقك يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا من السماء والأرض وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا معصوما فمجده وإن كان رزقنا عاشرا فيسره لنا ولا تنقلنا حيث ما كان بفضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا بغير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ويسر لنا امورنا ولا تعسر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amin. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk esok hari mohon dengan segala hormat bantuannya Ibu Ois Hasanah. Bu Ois Hasanah, mohon izin. Ya, siapa Win? Ya, siapa Win? Suaranya enggak ada. Ya, pada nggak ada ya semua. Oh, sorry. Iya, ya. Untuk membacakan surat Al-Waqiah, mudah-mudahan esok mohon bantuannya Ibu kita ya, Bu Nahasya. Siapa? Alhamdulillah. Karena kalau Ibu Nahasya sudah baca surat Al-Waqiah, menggetar seluruh tubuh kita ini, insya Allah. Bisa aja Pak Win, biasa aja kali Pak. Iya betul, insya Allah. Ini getarannya beda dengan saya ini, pada saya tembus sekali ini. Ya, baik. Untuk esok hari kita dijadwalkan yang pertama untuk pemimpin bertawasul adalah Ibu Ois Hasanah, dan yang untuk membacakan surat Al-Waqiah adalah Ibunda Hasbiah. Demikian Ayah Bunda yang saya hormati, mudah-mudahan insya Allah semuanya mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala hormat Bunda Wiwi kami kembalikan, kami persilahkan, dan dengan segala hormat kami sampaikan sebelumnya. Bunda, Ya, kami terima silakan. kasih Pak Win. Insya Allah luar biasa teman-teman.
Untuk ilmu selanjutnya Pak Win, kemarin untuk ilmunya Pak Win bisa disambungkan, bisa dilanjutkan Pak Win. Oh, iya. Karena ilmunya luar biasa. Nanti kalau tidak nyambung emang banget. Iya, iya, siap. Lanjutkan ya. Ini saya Siap, ada Bunda. di luar soalnya. Iya, Saya matikan. baik. Kita lanjutkan kultum yang kemarin ya, keterkaitan tentang syukur nikmat itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Ayah Bunda yang saya hormati, sebagaimana disampaikan kemarin bahwa ini adalah membahas tentang sebutnya dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Boleh nanti Ayah Bunda dilihat dalam surat Ibrahim tersebut sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kuncinya cuma itu saja. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ditambahkan nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, seandainya kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka tunggu azab akan menimpa dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita berbicara keterkaitan tentang syukur nikmat yang diberikan kepada kita, yang kemarin saya bahas sedikit. Bagaimana kita harus banyak bersyukur kepada Allah itu begitu banyak nikmat yang sangat luar biasa. Sampai Allah kan menyinir di dalam surat Ar-Rahman kemarin saya sampaikan ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana yang engkau dustakan, karena sesungguhnya nikmat itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itulah sekecil apapun yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang itulah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, tatkala dia mendapatkan anugerah selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sekecil apapun itu. Ya. Nah, kita jangan berpikirannya begini. Iya kan, saya kan ekonomi pas-pasan. Oke, dari sisi itu betul kita kurang. Tetapi ketika ekonomi kita kurang, kita diberikan kesehatan oleh Allah, betul tidak? Ya. Nah, di sisi lain, kita kurang begitu sehat. Ternyata di bawah kita banyak yang parah sakitnya itu. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Kalau kita hitung-hitung, ketika kita sakit saat ini ya, saya sakit ini, batuk ini sudah 3 minggu. Tapi bayangkan dengan nikmat Allah yang diberikan sudah berpuluh-puluh tahun. Banyak mana antara sehat dengan sakitnya itu. Nah, karena itulah makanya kita wajib bersyukur kepada Allah sangat luar biasa sekali. Ada satu riwayat, ya, nikmat mata ini, ya, tatap mata saya. Kan gitu kan? Ya. Nah, ketika mata ini diberikan oleh Allah, coba bayangkan. Ketika mata ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu lama. 1 jam saja oleh Allah. Bayangkan oleh kita. Ketika Allah menutup pandangan mata kita, maka apa yang dirasakan oleh kita? Semua dengan menggunakan indera yang lain. Indera peraba, indera perasaan, dan indera feeling telinga kita. Itu karena apa? Karena mata ini tidak bisa melihat. Begitu indah alam cakrawala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon hijau ranau, padi menguning, gemerciknya suara air terdengar oleh kita. Bahkan tangisan bayi yang ada dalam kamar kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan dalam kehidupan kita berawal dari mata. Makanya peribahasa mengatakan cinta itu dari mana awalnya? Dari mata baru turun ke hati. Betul tidak? Jadi kita senang ini, saya suka ini gara-gara awalnya adalah dari mata. Dari mata inilah yang harus kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melihat sesuatu, ucapkan subhanallah. Ya, melihat kita misalkan di langit ada awan yang begitu indah sekali. Kita ucapkan kalimat subhanallah. Ibu-ibu melihat saya, kok Pak Win itu ganteng sekali ya. Subhanallah. Itu. Kan saya juga kan nggak enak kalau dibilang sama ibu saya cantik, kan nggak enak ya. Ya pasti ganteng lah. Gitu. Betul tidak? Benar, Ya. Pak. Nah, coba
Allah lewat mata. Batuk dulu sebentar. Ada sebuah riwayat, ini ya, harus kita perhatikan betul. Ada sebuah riwayat dalam salah satu kitab yang bernama Kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab tersebut ada seorang hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun tanpa berhenti. Bayangkan. Ibadahnya saja 500 tahun kepada Allah tanpa berhenti. Nah, kita tidak berpikirnya untuk saat ini, tetapi sekian ribu tahun yang lalu. Karena umat-umat terdahulu itu adalah ratusan tahun umat umurnya itu. Ya, boleh kita baca riwayatnya dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ada yang usianya sampai 300 tahun, sampai 400 tahun, 500 tahun, sampai 900 tahun. Ada umat-umat terdahulu itu. Nah, khususnya umat-umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu rata-rata di bawah 100 tahun. Kalau kita merujuk kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, usia Kangjeng Nabi kan 63 tahun. Tetapi bukan berarti kita harus takut dengan kematian. Jangan, karena kematian itu pasti akan menemui kita. Tetapi bagaimana dengan kematian ini? Harus kita siapkan. Karena kematian tidak menunggu dulu, harus tua. Karena banyak saudara-saudara kita yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah. Kematian tidak harus menunggu dulu dalam keadaan kita sakit. Karena banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan sehat pun meninggal. Kemarin kan bagaimana terjadi di daerah Jawa. Ketika sedang berwisata, tiba-tiba bisnya blong. Kan berapa puluh orang yang meninggal. Padahal sehat kan. Mereka lagi wisata. Lagi jalan-jalan lagi. Itulah kematian itu. Jadi kematian ini sesungguhnya adalah selalu mengikuti gerak langkah kita ini. Setiap nafas yang keluar, malaikat maut sudah siap untuk mencabut kepada kita. Ya. Nah, kembali lagi. Bahwa orang yang tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah 500 tahun berturut-turut tanpa berhenti dan meninggal. Lalu di alam barzah orang tersebut pun berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, ya Allah, dan kata Allah, wahai hambaku yang saleh, silakan engkau masuk ke dalam segala kenikmatanku yang telah aku berikan. Makanya pantas di dalam Al-Quran ada kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwaku yang tenang, masuklah kepada kelompok dan hambaku yang aku ridhoi, dan masuklah engkau ke dalam surgaku yang telah aku berikan dengan segala kenikmatan. Nah, inilah diantaranya adalah bagaimana ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang jiwanya tenang akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini yang beribadah 500 tahun tadi telah diberikan ketenangan oleh Allah, dan Allah silahkan untuk diperintahkan dimasukkan dengan segala kenikmatannya tersebut. Ya. Nah, dengan kenikmatan inilah maka diantaranya maka orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau aku ini masuk ke dalam surgamu, apakah dengan ibadahku yang 500 tahun? Dan Allah pun menjawab, bukan. Engkau masuk ke dalam surgaku bukan karena ibadahmu yang 500 tahun. Coba bayangkan. Orang yang ibadahnya 500 tahun saja, kata Allah, bukan menjadikan jaminan untuk masuk ke dalam surganya. Kata Allah, bukan engkau masuk ke dalam surgaku bukan karena ibadahmu yang 500 tahun. Bayangkan, ibadah kita yang masih asal-asalan, ibadah kita yang belum sempurna, ibadah kita yang belum dilengkapi dengan segala ilmu yang kita miliki. Apakah kita siap menjamin untuk masuk surga? Subhanallah. Tidak bisa. Kata Allah, ibadahmu yang 500 tahun tidak menjamin dalam masuk surgaku. Lalu orang tersebut bertanya, ya Allah, kalau aku masuk dalam surgamu bukan karena ibadahku yang 500 tahun, lalu dikemanakan nilai ibadahku yang 500 tahun tersebut? Allah menjawab, baik, kalau engkau memperhitungkan ibadahmu yang 500 tahun, yuk kita perhitungkan dengan nikmat matamu yang satu. Coba perhatikan, makanya tadi dengan mata tadi ini. Dan akhirnya apa?
dengan nikmat mata yang satu tersebut, lalu ditimbang dengan nilai ibadah yang 500 tahun, ternyata dihisab di dalam mizan, di dalam timbangan yang maha adil di hadapan Allah, ternyata nikmat mata yang satu ini lebih berat daripada nilai ibadah yang 500 tahun. Allahu Akbar. Saya jadi ngeri gitu. Saya tidak terbayang ketika Allah berikan nikmat mata ini justru kita sia-siakan. Dan kita masih sombong gitu. Kita masih ria, masih takabur, masih merasa kita hebat di hadapan Allah. Ternyata nikmat yang Allah berikan pada mata kita ini seolah-olah terjadi begitu saja. Sesungguhnya tidak. Allah berikan seluruh panca indera ini la'alakum tashkurun. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang suami, bapak-bapak, bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah? Pandanglah istri kita. Pandang dengan sepenuh hati. Tidak hanya sebatas secara kasat fisik semata. Istri kita ini bukan darah daging kita. Tetapi istri ini adalah merupakan jaminan dan pemberian dari Allah yang maha bijaksana. Yang mendampingi hidup kita ini. Nanti suatu saat saya akan cerita ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya. Insya Allah nanti saya akan bahas. Dan begitu juga, mohon maaf ibunda, ayah, ibu-ibu, tatkala kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata ini, tatap pundak suami kita. Dengarkan suaranya. Karena suami ini sesungguhnya adalah pintu surga. Suami yang soleh, suami yang baik, suami yang selalu memberikan arahan kepada kita, jangan disia-siakan oleh kita. Karena sesungguhnya kata-kata yang telah disampaikan oleh suami kita ini adalah kuncinya. Kunci untuk menuju surga Allah. Ketika suami kita sedang tertidur, bacakanlah Al-Fatihah oleh ibu-ibu ya. Ya Allah, mohon Kau berikan kekuatan. Mohon Kau berikan kesehatan. Dan terima kasih ya Allah. Aku telah diberikan suami yang begitu indah, yang begitu bijaksana. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Kalau kita mampu menatap dengan tatapan dalam sekali, maka insya Allah mata ini akan bercucur air mata, dan cucuran air mata inilah air mata yang paling suci bagi kita. Baru satu saja, ketika mata ini sebagai suami ditatap istri kita dengan sepenuh hati. Baru dari mata ini pula lah seorang istri menatap pundak suami kita, mendengarkan suara suami kita. Maka insya Allah ta'ala, itulah Allah akan karuniakan keberkahan di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kebahagiaan rumah tangga ini bukan hanya diukur dengan banyaknya harta, bukan. Mobilnya Pajero, Alphard, bukan itu. Itu hanya sebahagian integral yang Allah berikan kepada kita. Bukan rumahnya yang bertingkat sampai 8. Tidak.
Di dalam rumahnya ada renang, ada kolam renang, ada tempat olahraga. Bukan itu. Karena semuanya itu akan ditinggal di alam dunia. Tetapi akan terbawa nanti ke alam akhirat nanti. Adalah suami istri yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saling menyayangi, yang saling mendoakan antara suami dan istri. Yang ketika memberikan suami kepada istri harta, uang, rezeki, demi Allah lillahi ta'ala. Dan itulah rezeki yang sebenarnya. Suami istri akan berdampingan nanti di surga. Adalah seorang istri yang memberikan tenaganya, pikirannya, hatinya, seluruh jiwa raganya itu kepada suami hanya karena Allah. Bukan yang lain. Dan dari mata inilah, maka kata Allah, engkau hitung, engkau mizan, engkau timbang. Nikmat matamu yang satu dengan nilai ibadah yang 500 tahun. Dan ternyata setelah ditimbang, ternyata nikmat mata yang satu ini lebih berat timbangannya daripada ibadah yang 500 tahun. Bagaimana konsep kita supaya menjadi orang yang taat dan takwa kepada Allah? Selain saling menatap dengan penuh perasaan, dengan penuh kenikmatan, dan penuh penghormatan, maka tujukan mata ini adalah kepada ayat-ayat Al-Quran. Ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat yang tercipta, dan yang kedua ayat yang terucap. Apa ayat Allah yang tercipta? Dunia, alam semesta, termasuk jiwa raga kita ini. Nanti suatu saat saya akan bahas tentang hal ini. Dan yang kedua adalah ayat yang terucap, ada dua bagian. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua hadis Qudsi. Silahkan ayah bunda nanti punya rezeki, harganya sangat murah sekali. Beli yang namanya hadis Qudsi. Di sana akan dibahas, dibongkar apa rahasia kehidupan kita. Demikian ayah bunda, saya kalau berbicara tentang keluarga, saya selalu nggak kuat. Karena semuanya, segala-galanya adalah buat keluarga. Mohon maaf. Demikian sementara yang bisa sampaikan. Waktu kita untuk kaji ngopi pagi telah waktunya tinggal 5 menit lagi. Insya Allah lain kali saya akan mengupas lagi dengan yang lainnya. Mudah-mudahan semakin menyadarkan ke dalam jiwa kita, apapun yang dilakukan dalam kegiatan ini demi Allah adalah buat beribadah kepada Allah. Suami yang ikut kajian ini adalah untuk mempersiapkan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan dalam keluarga. Ilmu yang didapatkan insya Allah demi Allah